मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बारी हिल्स रिंग रोड गुलबर्गा की 34 सालगिरह 4th एनिवर्सरी निहायत अजीमुशान पैमाने पर मनाई गई। अलम प्रभु पाटिल एमएलए गुलबर्गा साउथ ने मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की 34 सालगिरह तकरीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर ने एक बड़ा ऐलान किया कि मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुगर के मरीजों के शुगर टेस्ट जिंदगी भर मुफ्त बिल्कुल फ्री किए जाएंगे। फ्री शुगर टेस्ट करवाने के लिए मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने की शर्त नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवाने वाले शुगर के मरीज तमाम जिंदगी मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुगर के टेस्ट बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं। डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर ने मजीद कहा कि वो खिदमत के जज्बे से हॉस्पिटल चला रहे हैं। पेचीदा से पेचीदा ऑपरेशन के जरिए मरीज की जान बचाने और बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियत पहुंचाने की वो भरपूर कोशिश करते हैं। अलम प्रभु पाटिल एमएलए गुलबर्गा साउथ ने कहा कि खिदमत खल्क का दूसरा नाम मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उन्होंने कहा कि पहले लोग बेहतर इलाज के लिए शोलापुर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों को जाया करते थे। अब दूसरे शहरों के लोग अच्छे इलाज के लिए गुलबर्गा के मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहे हैं। कई एक मौज़िज़ीन, मशाइखीन, स्वामी साहिबान, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट अवामी सियासी कायदीन ने मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की 34 सालगिरह की तकरीब में शिरकत करते हुए डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर की तिब्बी खदमात को सराहते हुए उन्हें तहनीत पेश की। डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर ने मेहमानान के अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के नुमाइंदों को तहनीत पेश करते हुए उनके ताउन के लिए इजहार तशक्कुर किया। मुझे मसरत इस बात की है कि मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट्स को 2 मरतबा मेरा ذاتی तजुर्बा ये हुआ कि मैं कुछ क्रिटिकल पेशेंट को, हमारे स्टाफ को एक एक्सीडेंट हो गया था। आई वुड लाइक टू मेंशन दिस। एक क्रिटिकल केस यहाँ पर मैंने रेफर किया था। हमारे मैनेजर का जब एक्सीडेंट हुआ था उनकी बेटी का, तो उनकी रिपोर्ट्स जो देखने के बाद हिंदुस्तान भर मैंने रिपोर्ट्स भेजे थे कि रिपोर्ट्स का पेशेंट का होगा क्या। तो कईयों ने ये मुझे जवाब दिया था कि ये पेशेंट्स बच नहीं पाएंगे, ये दोनों का बहुत क्रिटिकल एक्सीडेंट हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मन्नूर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं खुशी इस बात की होती है कि 1 हफ्ते के अंदर वो दोनों रिकवर भी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों को वापस हुए। बड़ी कामयाबी की बात है और बड़ी मसरत। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है, और बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत अच्छा यहाँ पे आपने डॉक्टर्स की टीम को यहाँ ಅರೇಂಜ್ किया है। ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ಒಂದು ಕೈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯೂರೋ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಥೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಇದೆ ಇವತ್ತು। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅದರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಿಣಿತರಾದಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ। ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣೂರು ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡ, ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ಗಾಗಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಅಹಮದ್ ಮನ್ನೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮುಟ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಂದ್ರೆ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ 2ನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆ 2ನೇ ದೇವರಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣ್ಣೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಮನ್ನೂರ್ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡಬೇಕು। ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಜೀವನ ಉಳಿಸಿದಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿವೆ। ಬಹಳಷ್ಟು ಬಡವರು, ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ಅವರು. जो मैं महसूस किया हूँ, ऐसे ऐसे क्रिटिकल, ऐसे ऐसे नाजुक ऑपरेशंस इनके पास हुए हैं और कामयाब भी हुए हैं। जो लोग शोलापुर जाते थे, हैदराबाद जाते थे, आज वो यहाँ पर ही ऑपरेशन हो रहे हैं और इनका इलाज हो रहा है। आपको हैदराबाद और शोलापुर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। आज से चंद साल पहले तो सब लोग पूरे हैदराबाद शोलापुर जाते थे, लेकिन आज अल्लाह के फजल से हमारे ऐसे ऐसे डॉक्टर्स काबिल लोग, और भी कई हॉस्पिटल हैं और भी कई डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक मनूर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके वालिद की दुआ उनके साथ में है और ऐसा ही आप काम करते रहिए। और एक हमारी गुजारिश है, जो भी गरीब लोग होते हैं उनको जरा कंसेशन दीजिए, और देते हैं। कभी भी हम फोन करके बोलते फलां गरीब है, मुस्तैफ है, आप उनकी मदद करो, कुछ काम करो, तो बराबर कम करते आ रहे हैं। और भी जितना भी हो सकता है आप गरीबों का ख्याल रखते हुए फीस लीजिए और अच्छा काम करते रहिए। हम दुआ करेंगे कि आपके हॉस्पिटल में जो भी बीमार होके आते हैं उनका इलाज हो और आपके हॉस्पिटल से शिफायाब होके जाए, और ऐसा ही काम करते रहिए। ये एक हॉस्पिटल तो यहाँ पे है, हमारे एमएसके में इलाके में भी और एक हॉस्पिटल डालिए आप, 3-4 ब्रांचेस डालिए आप। हम दुआ करेंगे आपके लिए। ಈ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಿಡ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಮಷೀನ್ಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತ ಜನರ ರೋಗನನ್ನ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ವೈದ್ಯರೇನದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ವೈದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತ ವೈದ್ಯರೊಳಗೂ 2 ನಮೂನಿ ವೈದ್ಯರದಾರ. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡೋದೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರೊಕ್ಕವನ್ನ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮುಂದಿನ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಕಾಣಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವ ನಾವು ಉಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಒಳಗ ಮಣೂರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು 3 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ 4ನೇ ವರ್ಷದೊಳಗೇನು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕಲೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಣೂರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಂ ವಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು 4th ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆಫ್ ಮನ್ನೂರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಮುಚ್ಚಿಡುವಂಥ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋಂತೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಅದು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ವಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಕಲಬುರಗಿ. ಸೊ ಇದು FBS PPVS ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಇಲ್ಲ, ಮನ್ನೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗ ತನಕ ಇದೆ ಆವಾಗ ತನಕ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ತಾ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಂದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನ ಆಗಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಳಮುತ್ತವರಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ MLA ಸರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ MLC ಸರ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ DHO ಸರ್ ಆಗಲಿ, RCHO ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. So always I request all the administration or all the political leaders, you always support the private people also, because ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು 20-30% ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನು ಏನಿದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದಾಗ, ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತ ತಮ್ಮ ಕೈಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಕೈ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಎಲ್ಲರದು ಕೈ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಮಾರಿ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಕೋವಿಡ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ
ಅದೇ ಥರ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2024ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಹಳ ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ರಿಕವರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. 2024ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ 3 ಇತ್ತು. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು 4th ಡೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಾ ಬಕ್ಷ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ MS ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ದವನಿದ್ನು, ಓನ್ಲಿ 4th ಡೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಹಳ ಏನು ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಮಕ್ದರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಒಂದು 10 to 12 lakh ಆಪರೇಷನ್ ನಾವು 1.5 ಲಕ್ಷದಾಗ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು 10 to 12 lakh ಇನ್ ಸರ್ಜರಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ 10 days ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗುಲಿಯನ್ ವ್ಯಾರಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತೆ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದು ಬಿಮಾರಿ ಇದೆ. ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋಟಿದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗೋದ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಂಥ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ, ಸ್ಪೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆ ತನಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಝೀರೋನೇ ಇರುತ್ತೆ. 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ರಿ ಆ ಥರ ಯೂಶಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಅದೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಕತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ನು ಫ್ರೀನೇ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋಣ.
ನ್ಯೂಸ್.